اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ عربک بک، اور یہ ہے بک 1 یعنی کتاب اول۔ اور یہ کتاب کتنے ہیں؟ 8 پارٹس ہیں اس کے۔ کتنے؟ 8 parts. اور ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ فرسٹ پہلا، اور اس کے بعد پڑھیں گے دوسرا۔ صحیح ہے؟ دوسرا سوچئے ایک کمپلیٹ کورس ہے یہ عربک کا جو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ان لوگوں سے میں رابطہ کروں گا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس کی بک ہمیں یہاں مل جائے گی۔ یہ دلی میں باقاعدہ یہ والی بک پرنٹ کی گئی ہے۔ یہ بک اصل ہے کہاں کی؟ مدینہ سعودی عربیہ کی، لیکن یہ دلی میں پرنٹ ہوئی ہے، جو یہاں نمبر ان کے دیے گئے ہیں۔ اب آ جائیے الدرس الاول۔ پہلا عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا ہے؟ الدرس الاول۔ الدرس الدرس الاول الاول یعنی پہلا درس، پہلا درس، سبق۔ صحیح ہے نا؟ الدرس الاول پہلا سبق، جس کا عنوان کیا ہے؟ ہاذا۔ ہاذا مانے کیا ہوتا ہے؟ یہ۔ ہم جب بھی کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اس لینگویج کے الفاظ آنے چاہیے، اور شروع میں جب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، یعنی اسٹارٹنگ ہماری جب ہوتی ہے، تو اس میں ہم کیسے یہ اور وہی تک محدود رہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ کیا لکھا ہوا بیٹا؟ آپ پڑھ کے بتائیں گے مجھے؟ ہیڈنگ جو لکھی ہے کیا لکھی ہے؟ ہاذا۔ ہاذا، ہاذا مانے یہ۔ عربی میں کچھ بھی اگر بولنا ہو کہ یہ جواد ہے تو کہیں گے ہاذا جواد۔ یہ علی عباس ہے تو کہیں گے ہاذا علی عباس۔ صحیح نا؟ یہ علی عباس ہے۔ کتاب کو عربی میں کتاب کہا جاتا ہے، قلم کو عربی میں قلم کہا جاتا ہے، کرسی کو کرسی ہی کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو ان کو آپ کو یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیے ہاذا کتابن، کیا معنی ہو جائے گا؟ یہ کتاب ہے۔ ہاذا قلم، کیا معنی ہو جائے گا؟ یہ قلم ہے۔ ہاذا کرسیٌ، کیا معنی ہو جائے گا؟ یہ کرسی ہے۔ یہ کرسی ہے۔ تو ہاذا کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاذا معنی یہ۔ انگلش میں ہم اس کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ دس۔ کیا یوز کرتے ہیں؟ دس، THIS، دس۔ صحیح ہے نا؟ دس معنی یہ۔ لیکن انگلش میں اور اس میں کیا فرق ہے مولانا؟ دیکھیے انگلش میں جب ہم لکھتے ہیں تو کہتے ہیں دس از اے کیٹ۔ صحیح، دس از اے کیٹ، یعنی دس اور کیٹ کو جوڑنے کے لیے ہمیں کس کا سہارا لینا ہوتا ہے؟ از کا۔ از جو کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب ہے۔ صحیح ہے نا؟ عربی میں کچھ ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہاذا کتابن، ہم نے کہا ہاذا کتابن، اس میں از کہاں ہے کہیں پہ؟ عربی میں انگلش میں ہم از لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں؟ از آر ایم کا یوز کیوں ہوتا ہے؟ کس لیے کیا جاتا ہے؟ وہ لفظ کو جوڑنے کے لیے۔ کس لیے کرتے ہیں؟
दो लफ्ज को जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए। हैं? लेकिन यहाँ कौन जोड़ रहा है मुझे ये बताइए, अरबी में कौन जोड़ रहा है, कैसे उसमें है के माना पैदा हो रहे हैं। ये देखिए हमने कहा दो पेश। हादा किताबुन, बस ये इंग्लिश का यही है, दिस अक्फी है। इज ए बुक। ये इज कहा, दो पेश में। कहा ये जो जुमले की सियागत है, सियागत यानी जिस तरह से इन दोनों वर्ड को हमने क्या किया है, लिखा है, इसी से ये माना पैदा हो रहे हैं कि ये किताब है। किताब है। अरबी की ये खुसूसियत है कि ज्यादा बात को कम अल्फाज खर्च करके आप कह सकते हैं। ये मैंने कई बार इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई है। मसलन इसमें कितने लफ्ज हैं, 1 2 3, कितने हर्फ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ कितने हैं, एक ये और एक है ना, ये 2 3 4 5 6 7 8, उर्दू में 8, इंग्लिश में 11, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7। और या हा वाला भी खड़ा जबर लेंगे तो कहे 8, है ना। हादा किताबुन, लफ्ज कम इस्तेमाल होते हैं, बात पूरी हो जाती है। इसी वजह से कुरान करीम किसमें है, अरबी में है, किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। नहीं है। अब देखिए मौलाना, हादा, ये देखें ये क्या नजर आ रहा है हमें, घर। ये घर की फोटो है तो कहेंगे हादा बैतुन। अब ये जो तुन आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लीजिएगा। हादा बैत कह के हम नहीं रह सकते, सही हमें पूरा बोलना है, हादा बैतुन। और ये आप मौलाना बैतुन क्या है, हादा बैतुन, ये घर है। आप पढ़िए उसके बाद वाला अबुल हसन, हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। अरमान आप पढ़िए, मस्जिद है। हादा बाबुन, ये दरवाजा है, सही ना, सब में है लगाएंगे। हादा बैतुन, ये घर है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा बाबुन, ये दरवाजा है। फिर आइए अली पास आप पढ़िए। फिर हादा कलमुन, ये कलम है। हादा किताबुन, ये किताब है। हादा कलमुन, ये कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। चाबी तो समझते हैं ना, की। अब देखिए हादा मक्तबुन, ये मेज है। मेज यानी टेबल। मक्तब किसको कहते हैं, स्टडी टेबल को कहते हैं। वो टेबल जो पढ़ने लिखने के काम आती है, उसे क्या बोला जाता है अरबी में, मक्तबुन। समझ रहे हैं मौलाना, कौन सी टेबल। एक तावेलतुन होता है, तावेलतुन माने भी मेज है, मक्तबुन माने भी मेज है, मिंददतुन माने भी मेज है। कितने वर्ड हो गए आपके पास, 3। मक्तबुन, तावेलतुन, मिंजदतुन, सही है ना। 3 वर्ड आपके पास हैं, लेकिन क्या तीनों एक है, कहा नहीं। मक्तबुन किसको बोलते हैं मौलाना, पढ़ने वाली स्टडी टेबल। इंसान पढ़ता है।
हादा मक्तबुन, ये मेज है। हादा सरीरुन, ये बेड है। बेड है। हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। कुर्सी है। हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। अब ये पूरे पूरे अरबी के एक जुमले हैं। अब आइए, जब हम अरबी में सवाल करते हैं, सवाल को जाने देते हैं, इसे कल बताएंगे हम आपको। अभी देखिए कल क्या करना है। कल हम आपको क्लास में इन सब की उर्दू देंगे, ठीक है, और क्लास में ही आपको इनकी अरबी बनानी होगी। समझ गया मौलाना अबुल हसन साहब? मैं लिख दूंगा ये घर है, उसके सामने आपको लिखना होगा हादा बैतुन। तो इतना आप लोग याद करके आइएगा अच्छे से। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।